गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी की उचारण की हुई गुरबाणी। रामकली महला पहला दखनी ओंकार की कथा विचार आप पिछले कुछ दिनों तो सरवण कर रहे हो, जिस दी कल 21वीं पौड़ी ते विश्राम किया सी। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल इस 21वीं पौड़ी दे विच गुरमुख पद आया सी। सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी के उपदेश के चलन वाले आदर्शक पुरख का नाम ही गुरमुख है। उस गुरमुख पद की सतगुरु जी इस 22वीं पौड़ी के विच व्याख्या करते हुए पांडे नूं उपदेश देंदे ने कि सुन पाई गुरमुखा, गुरमुख कैसा हुंदा है, गुरमुख के लक्षण तैनूं करके दसदे समझाउंदे हां। गुरमुख तोल तुलावै तोलै, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। पहला अर्थ गुरमुख जन वो हुंदा है जो कीर्तन रूप दे विच परमेश्वर के गुणां नूं गाउंदा रहिंदा है। अते गुरमुख जन मुख द्वारा सुते सिद्ध परमेश्वर के जस नूं बोलदा रहिंदा है। आप सिफत सलाह करदा रहिंदा है अते होरनां दे ताईं बोल के कथा वार्ता द्वारा उपदेश दिंदा रहिंदा है। गुरमुख तोल तुलावै तोलै, गुरमुख जन गुर विचार द्वारा, तोल दा अर्थ है विचार, गुर विचार द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति का निर्णय करता रहिंदा है अते अपने आप नूं आत्मा तोलै विचार रूपी वटा पा के तुलावै तलाउंदा रहिंदा है। इसे प्रकार गुरमुख तोल तुलावै तोलै, गुरमुख जन तोल विचार वटे नाल अपना आप तोलदा है अते होरनां दे ताईं तुलावै तलाउंदा है। भाव अगों आपा तोलन की जाच होरनां नूं सिखाउंदा है। इसी प्रकार गुरमुख तोल तुलावै तोलै, गुरमुख जन देह दी हंता नूं मेड़ के आत्म विचार रूपी तोल वटा पा के यही विचार नूं विचारदा रहिंदा है कि वही परमेश्वर सचित आनंद स्वरूप है। या जो अविद्या ते माया करके जीव की अल्पगता अति ईश्वर की सर्वभगता प्रतीत होंदी है, इस नूं गुरमुख जन महावाग रू वटा पा के या वाचर का त्याग करके लाखर की विचार नूं विचारदा है। इस करके इको रूपी हो जाता है। इसी प्रकार गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। दूजा अर्थ ब्रह्म स्रोतरी ब्रह्मनिष्ठी मुखी गुरु जी सिख दे ताईं जीवन मुक्ति देण लई उपदेश गाउंदे हन अते मुखी गुरां दा गाया होया उपदेश अधिकारी सिख रसना द्वारा बोल के अभ्यास उचारते हन। गुरमुख तोल तुलावै तोलै, मुखी गुरां नाल मिल के महात्मा जन अपने स्वरूप की विचार नूं विचारते हन ते होरनां नूं स्वै अनुभव प्रमाण दे विच तोल दिंदे ने। भाव जीव ईश दी एकता करा दिंदे हन। गुरमुखा आवे जाए न संग, गुरमुख जन जो संसार में धर्म धार के आना
ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਮੈਲ ਜਾਏ ਕਲੰਕ, ਪਰ ਹਰ ਮੈਲ ਜਲਾਏ ਕਲੰਕ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਏ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹੀ ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵੇਦਾ ਤੇ ਚਤੁਰਥ ਗੁਣੋਂ ਭਵਾਰ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰੀਆ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਦ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ, ਕਹਿ ਸਰੂਪ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਕਹਿ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰ ਕੁਤਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ, ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਖਿਆਤਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਜਨ ਚਾਚੇ ਅਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮੱਜਨ ਪੁਰਬਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚੱਜ ਭਲਾ ਆਚਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚੱਜ ਢੰਗ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦਾ ਪੁਰਬਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਰ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਜੀਤ ਨ ਰਹੀ ਠਾਏ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਾਂਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 22 ਘੰਟੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਏ ਉਹਦਾ ਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਚਲ ਚੇਤਾ ਨ ਰਹੀ ਠਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲ ਚਿੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕਣੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸਨੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲਏਗਾ? ਜੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੋ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜੇ ਨੇਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਕੋਲੀ ਪਾਈਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਸੋ ਚਤੁਰਾਈ ਕਨੇ ਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਮਿਰਗ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਏ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਰਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੋਰੀ ਮਿਰਗਾਂ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਏ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਹਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਅੰਗੂਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀਓਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਗਲਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਜਨਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿਆਪੈ ਚੋਰ ਜੀਓ।
ਮਨ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਗਾ ਸਾਢੇ ਤੇ ਤੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਣ ਤੱਕ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬੱਗ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਾ ਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਲਿਬਾਸ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆ ਰੂਪੀ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਕਦਹ ਚਰੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਧਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗਧਾ ਹਰੀ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕੇ ਖਾਂਦਾ ਲੋਕੇ ਚਰਦਾ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਔਰ ਧਾਰੇ ਚੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤਾ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਧਾਰੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨ ਨਿਤਨੀਤਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨ ਨਿਤਨੀਤਾ ਜੋ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਿਤ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੇ ਤਦ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਏ ਇਹ ਭਾਈ ਸਭ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗਾ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੁਰਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਖੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੋ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਇਉਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਅਚਿੰਤ ਰਹੋ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਨਕ ਲੱਗ ਪਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਏਕਾ ਤਹੀਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਿਤਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨਾ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਉਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਸਣ ਤੋਂ ਮਨ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸੋਚੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਉਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਤੋ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਨੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੋ ਜਿਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਟਕਾ ਫੜਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ 100 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਕੱਢਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੇਰੋ ਜੀਤੇ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਮਾਰੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਰੂਪੀ ਡੋਰੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੂੰ ਤਰਲੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿਨਾ ਪਿਸਾਰ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ।
सो चिंता करने की बजाय सोचने की बजाय उस वाहिगुरु का कीर्तन करना चाहिए, उसकी कथा विचार करनी चाहिए, उसका वाहिगुरु नाम जपना चाहिए, उसका कोई सहज पाठक्रम किया जाए ताकि साडा मन बिजी रहे। वो किसी अखंड पाठ साहब चलते थे रौल लाई जाए, कोई समा साडा भी सफल होवे, जां बैठ के जिन सेविया तिन पाया मां नानक गाविया गुणी निधान, ते सरवण किया जाए, सेविया जाए, सेवा की जाए। ये चिंता मुक्त करने के तरीके हैं आपदे मन नूं, नहीं तो हरेक मन चिंता तुर है। कुदरती वेला मन वो सोचा ही सोचता है। चेता वसाय राचै हर नाए। सतगुरु उपदेश द्वारा हरि परमेश्वर के नाम दे विच चित्त दी बिरछी रच जावे, तद हिरदे विच चेतन वस जांदा है। ओही चित्त वसदियां विच गिणिया जांदा है। बाकी तां सब उजड़े हुए चित्त हन। इसी प्रकार चित्त वसाय राचै हर नाए। जब चित्त विच गुरु उपदेश वस जाए, फिर उम्र उम्र च परमेश्वर का नाम रच जांदा। क्यों पुरख महाराज कहते ने मुगत पया पद स्यों कर जाए। पुरख मुक्त रूप होया है या बंधना तो रहत हो गया, अते पाति जद दे नाल अपने सत स्वरूप तुरिया पद सचखंड रूपी घर दे वे जांदा है। चीजा देहा खुला एक गंड। जिस वेले प्राण ते अपान वायु की एक गंढ खुल जावे, उस वेले शरीर नाश हो जाता है। इसी प्रकार चीजा देहा खुला एक गंड। जो प्राण अपान वायु की एक गंढ पाई हुई है, जद इहदा आपो विच चक्कर खुल जाता तद स्थूल देही नाश हो जाती है। इसी प्रकार चीजा देह खुला एक गंड। जिकड़ चित जड़ ग्रंथि की गंढ खुल जाए, फिर इस देह का मान नाश हो जाता है। आमीन। छे अनंत देखो जग हंड। ये पाठ इकट्ठा ही है। दूजा पाठ छे अनित है, पर पहला जिहड़ा संप्रदायी पाठ है वो छानित है। सो भावें जग संसार दे विच हंड फिर के वेख लवो, ये जिहड़ी देह है छानित छिन्न भिन्न नाश रूपी ही है। या दूजा पाठ छिया नित, नित हमेशा छिया नाश रूपी है। भाव संसार विच कोई भी शरीरधारी नहीं रह सकिया है। महाराज कहते ने 33 वहियां च कलगीधर जी का फरमान है, जाल बधे सब ही मृत के, को राम रसूल न बचन पाए। कोई राम रसूल भी नहीं बचिया, आम जीवता की बचने सन। दानव देव फनिंद धरा धर, भूत भविख उपाय मटाए। सब देवते की ध्यान की पिछे बीत चुके समय या हुण या आने वाले समय महाराज पैदा कर रहे हैं, मिट्टी जा रही है। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। सो जिहड़ा भी आया जन्म धार के, जो जन्म है सो जन्म हुआ, उन्हें मर के तुर जाना है। धूप छावा जे सम कर जाना। धुप अते छां नूं जेकर जीव इक्को जिहा करके जाने, ये खट समझती है। हरख रोग जमन मरण भुख ते दुख सुख दे विच एक बराबर रहना, तो इंज धुप की तरह है दुख। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख दे विच मन नूं दुखी नहीं होण देना।
जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भय नहीं जाके, कंचन माटी मानै। इउं शान की तरह है सुख, भाव जे छां मिली है तां भी परमात्मा का चिंतन करना, उसका धन्नवाद करना। जे धुप है तां भाव दुख है, तां फिर भी वाहिगुरु जी के चरणों च अरदास करनी। दुख सुख नूं जेकर संबिरती करके जान लवे साध संगत जीओ, वो ब्रह्म ज्ञानी जीवन मुक्त है। बंधन काटा मुक्त कर आना, फिर हमें करता भोगता दे बंधन जंजालों नूं कट के मुक्ति दे घर सतसंगत विच चित नूं लै आउंदा है। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सिनिवर भय नहीं जाके, कंचन माटी मानै। जीवन मुक्तां दी अवस्था है। इसे प्रकार बंधन काटा मुक्त कर आना, जो गुरां दी शरण विच चित नूं लै आउंदा है, और इहदे रूपी घर दी अंदरों ही मुक्ति रूप ब्रह्म नूं प्राप्त कर लैंदा है। छाया छुशी जगत भुलाना, तुष अविद्या माया ने जो रब दी शान है, इन्हें सारा जगत संसार भरम दे विच भुलेखे विच पाया हुआ है। इसी प्रकार छाया छुशी जगत भुलाना, कुछ अविद्या दे विच चेतन का प्रतिबिंब बहन करके जीव बनिया है। ये जीव पुणे दे विच ही सारा जगत भुलन जा रहा है। लिखिया किरत धुरे परवाना, जीवां दे जो मुढ़ तो कर्म लिखिया हुआ है वही प्रमाण हो रहा। भाव उसे कर्मां की लिखत अनुसार कर्म करन विच लग रहा है। इसे प्रकार लिखिया किरत धुरे परवाना, जिसने गुरु साहब जी के उपदेश नूं अपने अंतःकरण रूपी कागज ते लिख लिया है, वो परमेश्वर की प्राप्ति वाल श्रेष्ठ किरत कर्म कीर्तन करता है। ते ओ तुरे तुर दरगाह दे विच प्रमाणिक हो गया है। या आत्म लैके परमेश्वर ने उन्होंने अपने स्वरूप दे विच लीनता करनो प्रमाणता बख्शिश की है। चीज़ें जो बना जरुआ सिर काल, जिस जवानी दा जिस बल दा असीं मान करते हैं, वो जवानी एक दे नाश हो जाती है ते जरुआ बुढ़ेपा आ जाता है। सुकी मूली की तरह शरीर उपर चुरड़ियाँ पै जांदियां ते जिहड़ा काल है ये सिर उपर आके चंबड़ जाता है। सिर दे वालों तो पटका के कंस की तरह मार सुटता है। इस प्रकार चीज़ें जो बना जरुआ सिर काल, सिर उत्ते काल तां जन्म तो लैके ही है, पर बुढ़ेपे करके जवानी नष्ट हो जाती है तो दिखन लग पैंदा है। भवर गए बग बैठे आए, पौरियां की तरह काले केस चले गए। पता नहीं किधरों आए सी, एकदम ही चले गए, पता ही नहीं लगा। जिस तरह कल आए सी अज चले ही गए, वो लभी तो नहीं शीशा वेख वेख के कित्थे चले गए। हुण चिट्टे धौले आ गए। चीज़ें जो बना जरुआ सिर काल, कईयां दे जवानी विच कईयां दे बुढ़ेपे च सिर उत्ते काल आ जाता है। हर जीओ काल सदा सिर उपर ठंडे, जन्म जन्म वैराई। ये जन्मा जन्मांतरां दा वैरी बनिया होया सिर दे उपर खड़ा है। इउं शरीर नाश होंदे रहिंदे ने, कोई जवानी च कोई बुढ़ेपे च। जैसे किरसान होवे किरसानी, जिवें जिहड़ा किरसान है वो खेती नूं बीजदा है, उसदी मर्जी है
कि वो कच्ची चरी के रूप दे विच वढ के डंगरां नूं चार देवे, ਜਾਂ फिर ਉਹਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ पका के मक्की आपदे घर ले आवे, ਸਰੋਂ बीज के ते भावें डंगरां नूं चार सुट्टे ते भावें ਉਹਦੇ बीज लैके ते पका के फिर ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ करे। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ है ना, खेती ਤਾਂ ਉਹਦੀ है, भावें ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢ ले ते भावें पका के ਵੱਢ ले। इउं ये जिहड़ा संसार है सारे जीआ जंतु उस वाहिगुरू की खेती ने, ਉਹਦੀ मर्जी है बचपन में ले जाए, ਉਹਦੀ मर्जी है जवानी में ले जाए, तो ਉਹਦੀ मर्जी है। कई बुढ़िया की भी बात नहीं पुछता, बेचारे हड गोडे रगड़ते, सोटियां फड़ फड़ के बड़ी मुश्किल तुरते हैं, तो अरदासा करते हैं भी साड़ी समाप्ति हो जाए, पर महाराज उन्हों का ध्यान ही नहीं करता, उन्होंने भुल ही बैठा है। ये तो उनकी मर्जी है ना, जोर ना जीवन ना तो जिंदगी जीवन विच जोर है किसी का, मरण न जोर ना मौत विच जोर है। इसी प्रकार चीज जो बना जरुआ सिर काल, जदों तो असी अमृत छकिया सीगा, वो तो ना जवानी की तरह बड़ा चाह सीगा भी अमृत छक लिया जी, आपां तां समझ लो भी हुण सिमरन शुरू कर देना है, ते अज भल के रब नूं पा लेना है। मन च बहुत उत्साह हुंदा सीगा, 2:30-3 बजे उठ खलोना, मुड़ के सोना ही नहीं, ते सारी सारी दिहाड़ी सेवा बाणी का नितनेम कि महाराज एक बार पाठ याद करा दे सी, ते महाराज ने तो आप दी कृपा कर दी, बचन निभा दिता, ते पर मुड़ के बंदा भुल गया, वो जवानी की तरह उत्साह खत्म हो गया, हौली हौली रकड़ बकड़ बन गया, नशरदक हो गया, ते बुढ़ेपे की तरह हुण आस ही मुका के बैठ गया है, उत्साह बिल्कुल ही खत्म करी बैठा है। ना अमृत वेला है, ना नितनेम है, ना कोई सेवा, ना सिमरन, ना मन की शरधा है कि परमात्मा नूं मिलण लई तां घरों निकले सीगे ते होर ना पासे ध्यान खिंड गया है। वो भुली गई गल जिस गल नूं लैके घर छड्डिया सीगा, तो इसलिए ना कोई वैराग, ना विवेक, ना श्रद्धा, ना विश्वास, ना कोई भरोसा, तो इंज बुढ़ेपा आ गया। अज कल करदे आ काल व्याप है, अज करदे आ भल के करांगे इउं काल आ जांदा। कबीर साहब कहंदे कबीर काल करंता अब कर, अब करता सोए ताल, पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवेगा। शीजै जोबन जवानी की तरह जिहड़ी उत्साह वाली अवस्था सी, पहली अवस्था गुरु दे नाल मिलाप दी, ते अज न सुती कंध सिओ अग मुड़े मुड़ जाए, ते रात विहा भी साखता जिन्ना विसरे नाउ। उत्साह वालियां रातां दा विहा दित्तियां, उमरां बतीत कर दित्ती। हुण बुढ़ेपा आ गया ते हुण पति परमेश्वर की प्राप्ति का आनंद किवें प्राप्त हो सकदा? तो इसलिए बुढ़ेपा तां फिर मौत का नाम ही है। तो इसलिए सिर उपर काल आ गया है। काया चीजा भई से बाल, जद परमेश्वर अपनी चेतन सत्ता खिंच लैंदा है तद जिहड़ी काया देह है ये नाश हो जाती है, ते सवाल जाले वध सुक के इकट्ठी जी हो जाती है, जिस तरह छोटा जिहा नियाणा होवे मरण तो बाद इस तरह इकट्ठी जी हो जाती है, या अमंगल रूप हो जाती है, या जिवें पानी तो वखरा हो के जाला सुक जाता कि वो चेतन सत्ता रूपी पानी तो बगैर देह सुक के जाली वर्गी हो जाती है, सुख भरूरी जी हो जाती है। जापै आपा प्रभु तिहु लोए, वो परमेश्वर तिन्ना लोकां स्वर्ग लोक, मात लोक, पताल आदि लोकां दे विच नाम जपने करके आप ही व्यापक जानिया जाता है। जुग जुग दाता अवर न कोई, परमेश्वर तिन्ना जागृत सुपन सुखोबत अवस्था नूं प्रकाशन वाला है।
ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪੈ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਲੋਏ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਗਲੋਂ ਬੱਦਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਪੈ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਲੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋੜੀ ਪਤੀ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਤੋੜਨਾ ਹਾਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਐਵੇਂ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅਵਰੋ ਖਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਸੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹਿ ਰਾਖ। ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੰਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀਆ ਕੀਤੇ ਗਨੁ ਅਸੰਖ, ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ ਅਸੰਖੀ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੁਲੀਐ ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ, ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਘੋਲੀਐ ਲੋਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਹੁ ਤੇ ਨੀਰਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ, ਕਾਢ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਰੱਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹਿ ਰਾਖ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਚੱਲੀ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੱਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਉਧਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਗਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਾਰਡ ਹੀ ਨੇ।
जो सानू वाच कर रहे ने ते कुदरती अपने आप ही बिना सोचण तो ही जीवन उच्चा सुच्चा रहिंदा है। यो महाराज तेरे चरणों च बेनती है कि तू आपदे चरणों च रख, जिथे हमेशा ही 24 आवर सिक्योरिटी है साडे जीवन दी। आपदी ऐसी कृपा कर, ज्यों भावे त्यों रख ले। हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बिगाड़े दिन सरात कर लाज रखाए। हम बारिक तू गुर पिता है, दे मत समझाए। जिवें मां प्यो बच्चे दे सुते पे दे मूँह तो कपड़ा लाला वेंदे ने ते उठ उठ वेंदे ने भी कित्थे कोई किवें रह रहा, किवें बैठा, किवें खलोता, किवें सुता होया। ते आपां सोचदे पता नहीं असीं मां प्यो दी रखिया करदे हां या सेवा करदे हां। यही मन च भुलेखा भी पता नहीं आपां गुरु साहिब दे सेवादार। पर महाराज रखवाला गोबिंद राय वो साडा रखिया करने वाला है, गोबिंद राजा है। भगतन की रास, भगतां दी रास पूंजी है। तो इसलिए महाराज साडी सेवा कर रहा मां प्यो दी तरह। हम बारिक तू गुर पिता है, तू गुरु पिता है, असी बच्चों की तरह हैं। हम बारिक तू गुर पिता है, हर लाज रखाए। जा नानक दास हर खंडिया हर लाज रखाए। हम बारिक तू गुर पिता है, दे मत समझाए। सानू बुद्धि दे, सानू मत दे, क्योंकि मत सुमत तीरे बस स्वामी। हम जंत तू पुरख जंतैनी, जन नानक प्रभ करते स्वामी। जो भावें तिवें बुलैनी। बहना किवें है, खलोना किवें है, रहना किवें है, किसी नाल बोलना किवें है, किवें पेश आउणा है, सारा कुछ तू सानू समझा, मत बख्श के। तो ये सच्चे पातशाह, ये जगत दे विच माया बड़ी प्रबल है। इहदे झोलियां तो कृपा करके सानू बचा के रखना कर जी। जा नानक दास खंडिया हर लाज रखाए। सो इसलिए महाराज जिवें भी तैनू भाउंदा है तिवें ये परमेश्वर आपदी संगत विच मैनू रखना कर जियो। जस जाचो दीवै पत साखा। ये परमेश्वर मैं आप जी दा जस कीर्तन भजन करना मंगदा हाँ, कृपा करो जी। मंगो दान ठाकुर नाम। ये मेरे ठाकुरा ते मेरे ठाकुरा तेरी अगे अरदास। ये बजुर्ग धारना पढ़ते होंगे, तू ठाकुर तू पै अरदास। जियो पिंड साडे रीरास, तू मात पिता हम बारक तेरे। तुमरी कृपा में सुख नेरे, कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी। तुम दे होए सुआज्ञाकारी, तुमरी गात में तुम ही जानी। नानक दास दा कुर्बानी, हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा। रहन दिनस दिस गाँवों रे, तू ही साडा ठाकुर मालिक है। मांगो दान ठाकुर नाम। ये ठाकुरा मैं तेरे पासों नाम का दान मांगदा। अवर कछु मेरे संग ना चल, क्योंकि होर कुछ मेरे मरण तो बाद नाल नहीं जाना। मिला कृपा गुण गाम, आपकी कृपा होए ते मैनू गुण गाउणे तेरे घर विचों प्राप्त होण जी। गुण गाउण दी दात, विसरना ही दातार अपना नाम देहो। गुण गावन दिन रात, नानक चाओ एहो मेरे मन च हमेशा ही। जिस तरह विआह वाले मुंडे नूं आपदे विआह दा चाह हुंदा है, इहो मैनूं चाह बनिया रहे, उत्साह बनिया रहे भी मैं महाराज की प्राप्ति करनी है। तो इंज ये सच्चे पातशाह जीओ जिवें तैनूं पाउंदा तिवें नाम दे के कीर्तन की दात, भजन की दात, कथा विचार पाठ सिमरन भजन की दात दे के सानू आप दी संगत विच रखना कर। इत्थे ही बनाई रख जियो। जस जाचो दीवै पत साखा। ये गुरमुखा तू भजन सिमरन करना मंगदा है, कादे वास्ते मंग रहा? कहंदे दीवै पत साख,
ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਖ ਉਗਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ID ਪ੍ਰੂਫ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ, ਇਉਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੋ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਗਾਹੀ ਭਰੇਗਾ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਸ ਜਾਚੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਹੋ ਜਸ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਗਤ ਜਾਗ ਰਹਾ ਤੁਧ ਪਾਵਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਸਮਾਵਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇਵੇਂ ਤਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲਿਆ 20 21 और शिक्षा द्वारा 20 विश्वे जिसका मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। 20 ਵਿਸਵੇ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 20 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 20 ਵਿਸਵੇ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ। ਜਾਂ 20 ਭਾਵ ਵਿਸ ਸਮੂਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਝਾਕ ਬੋਲਣ ਕਿਆ ਜਗ ਸਿਉ ਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਵੇਂ ਝੱਖਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਲੋ, ਵਿਅਰਥੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਝਗੜਾ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿਕ ਝੱਖਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਵਿਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੋ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਹੋ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਸਾਂਭ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣਾ? ਕਿਸੇ ਸਭਾ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਵੀ 90 ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 100 ਦਾ 100 ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਕਾਹੂ ਹੈ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ। ਝੂਰ ਮਾਰੈ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਰ ਚੁਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ।
ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਆਸਾ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਮੁੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੀ ਲੇਖੈ ਸਾਸਤਰ ਰਾਸ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਮ ਮੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਆਸਾ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸਾ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਚਲੇ ਭਏ ਆਸਨ ਰਸਾ, ਜੋ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੂਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਏ ਚਲੇ ਭਏ ਆਸਨ ਰਸਾ, ਜੋ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਏ ਚਲੇ ਭਏ ਆਸਨ ਰਸਾ, ਜੋ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਰ ਚੁਰ ਚੱਕ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਜਗਤ ਦੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਝੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਝੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਹੀ ਮਰੇ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰੇ। ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਖੇ 5 ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 16 ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 4 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਡਾ ਗਿਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਸੀਗੀ, ਹਸਤੀਨਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਝਗੜਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਵਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸ, ਉਹਨੇ ਸਗੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ,
दोतरे के पिछे पै गया, झगड़ा खड़ा हो गया, तो बर्बादी हुई। तो इस तरीके दे नाल औरंगजेब ने महाराज ने झगड़ा खड़ा किया, ते वेखो तो सब कुछ ही उसका खत्म हो गया। क्यों इंसान जिहड़े ने अज तक उन्हों का कुछ नहीं बनया, वो मिट्टी च रल मिल जाते, मिट्टी नाल पेट घसा के चलण वाले सप चूहे आदिक टेढ़ियां जूनां में चले जाते हैं। इसी प्रकार चोर चोर चौखा माटी रल जाए, जिन्हों ने पदार्थों की नाम प्राप्ति वेख के चोरियां झूरते रहन झक मारना व्यर्थ समझ लिया, वो माटी भूमा रू ब्रह्म के स्वरूप च रल जाते हैं। इसी तरह चोर चोर चख माटी रल जाए, जो सारे चरणों की मिट्टी भाव धूड़ च रल जाते, वो चुराउण वाले चोरियां नूं व्यर्थ समझ लेंदे, भाव सारे चोरियां तो रहत हो जाते हैं। काल न जपै हर गुण गाए, पुरख हरि परमेश्वर के गुण गाउण में समा बतीत करते, उन्होंने काल नहीं दबाउंदा, नहीं चंबड़दा, काल अभाव रूप धनुख लैके नाश नहीं करता, मृत्यु रूप तीर नहीं मार सकता है। पाए नाम निद हर कै नाए, जिन्ना हरि परमेश्वर के अमृत नाम नूं जपिया उन्होंने 9 निधियां पाउणा कीतियां हन। जिहड़ी माता, जिहड़ी भैन, जिहड़ी बीबी आटा गुन्नदी आ, वाहिगुरू कहंदी, जपजी साहिब का पाठ करदी, प्रशादा पकाउंदी है, उहदे घर चों कदी रोटियां की थुड़ नहीं आ सकती, ਉਹਦੀ रसोई चों कभी कोई चीज़ नहीं मुक सकती। बस यही कारण है कि आप नितनेम नहीं करते, नाम तो वांझे हैं, माला फड़ के मूल मंत्र का पाठ कर अंदर बाहर तुरदे फिरदे काम करते। तो 9 निधियां का वासा उत्थे हुंदा है जिथे प्रभु का सिमरन है। प्रभ कै सिमरन ते रिद सिद्ध 9 निध, रिद अन्न दी टोड़ता, सिद्ध शक्ति ते 9 निधियां का वासा हो जाता है। प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, जय हर सिमरन भया। तो उपाधिगत कीनी जिथे झगड़ा भी हुंदा होवे उत्थे भी सिमरन करन दो झगड़ा खत्म हो जाता है। आपे देव सहज सुभाए, या नवदा भगती रूप निधि उन्होंने पा रही है। इसी प्रकार पाए नाम निद हर कै नाए, परमेश्वर के नाम नूं जपिया उन्होंने 9 गोलकों के आधार परमेश्वर की प्रेमा भगती पाउणा कीती है। आपे देव सहज सुभाए, वो गुरमुख पुरख जानते ने कि परमेश्वर आप ही सतगुर रूप हो के नाम का उपदेश दिंदा ते आप ही अपने स्वरूप का सुते सिद्ध प्रकाश कर दिंदा है। आप ही शांति सुभा दिंदा, आप ही सुते सिद्ध सुभाव गुरां द्वारा नाम दिंदा है। इसलिए गुरु चरणों च अरदास करिए कि चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग चोड़िया, मन लोचा बुराइयां गुर शब्दी एहो मन होड़िया। महाराज साडा मन बुराइयां लोचदा है, साडा चित आपके चरणों नाल जुड़ जाए ते असीं आप दा सिमरन करते रहिए, जिस करके सानू आप दी भगती आप दे घरों सो नाम दी दात श्रद्धा विश्वास प्राप्त होवे जी। भुल चूक क्षमा करो, अगे तो समत बख्शो। पाए नाम निद हर कै नाए, आपे देव सहज सुभाए। वाहिगुरू जी का खालसा।